आसतु वर्तमान आम प्रभुंर वाक्य मध्यक जावा। आज आम एफिसियो 4 पर्वर 22 पदर आरंभ कर 5 पर्वर 2 पद पर्यंत अध्ययन करने निमंते जावा। एठार मु आपनकु स्मरण कराई दिए जे आम्हे माने नूतन मनुष्य बा विश्वासी मंडलीर व्यवहारिक जीवन नहीं अध्ययन करुअछु। ए जगत रे जड़े ख्रीष्ट विश्वास जीवन और ख्रीष्टीय मंडलीर जीवन कि प्रकार भावे हेबा उचित से विषय ने आम अध्ययन करुअछु। तेणु आज आम तहिर क्रमशः अध्ययन करने निमंते जावा। तेबे देखंतु एफिसियो 4 पर्वर 22 पदरु 24 पद मध्य एहिपरि लेखा अछि, अर्थात तुम्हे माने तुम्हमानक पुरातन आचरण संबंधे जो पुरातन स्वभाव प्रवंचनार विलासिता अनुसारे अधिकरु अधिक भ्रष्ट हेउअछि ताहाकु परित्याग करिबाकु पुणी तुमानक मनरे नूतनीकृत होई जो नूतन स्वभाव ईश्वरक प्रतिमूर्ति रे धार्मिकता और सत्यर पवित्रतारे सृष्ट होइअछि ताहा परिधान करिबाकु शिक्षित होइअछ। आम्हे माने जेपरि आम्मानकर पोशाक परिवर्तन करू ठीक सेहीपरि आम्हे माने आम्मानकर पुरातन स्वभाव को परित्याग करी नूतन स्वभाव को परिधान करिबाकु हेबो। एहा सेही पुरातन तथा अपरिष्कार पोशाक को बाहर करी नूतन तथा परिष्कार पोशाक परिधान करिबा परि, किंतु एही पुरातन स्वभाव को परित्याग करी नूतन स्वभाव को धारण करिबा निजर चेष्टारे बा शक्ति संभव नुहे। केबा ख्रीष्टंकर कार्यकलाप को अनुकरण करने निमंते चेष्टा करने द्वारा संभव नुहे। मात्र यह ख्रीष्ट विश्वासी पक्षे ख्रीष्टंकर मृत्यु द्वारा संभव, कारण ख्रीष्ट यह आम्मानक निमंते साधन कर सारी से पुरातन स्वभाव को क्रूसरे हत करियछन्ति। रोमियो 6 पर्वर 6 पदरे लेखा अछि, जेपरि आम्हे माने आउ पापर दासत्वरे न रहूँ एथिपाई पापर शरीर विनष्ट हेबा निमंते आम्मानकर पुरातन स्वभाव जे ताहांक सहित क्रूसरे हत होइअछि एहा तो आम्माने जाणु, कारण जे मरिअछि से पापरु मुक्त होइअछि। तेबे आम्मानकर पुरातन स्वभाव ख्रीष्टंक सहित क्रूसरे हत होइतिबारु एहाको आम्माने पवित्र आत्माक शक्ति रे बाहर करिदेबाकु हेबो। किंतु यार अर्थ नुहे जे सेही पुरातन स्वभाव सबु समय पई आम्मानक जीवन रु दूरेई गला, कारण आमे माने जेपर्यंत एही जगत मध्य शारीरिक जीवन रे बंची रही अछु आमे माने केबे हेले आम्मानकर पुरातन स्वभाव रु मुक्त होई परिबा नाही। मात्र आमे माने सेही पुरातन स्वभाव अनुଯାयी आचरण करिबा उचित नुहे। ता हेउछि आमे सेही पुरातन स्वभाव को आम्मानकर जीवन रे आधिपत्य विस्तार करिबाकु देबा नाही। अन्य पक्षरे आम्मानकर एक नूतन स्वभाव रही जहाँकि प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी पक्षे पवित्र आत्मांक द्वारा पुनर्जन्म प्राप्त होइथिबार फल, कारण जे कई ख्रीष्टंठार अच्छी से नूतन सृष्टि होइअछि। आम्मानकु सेही नूतन स्वभाव रे आचरण करिबाकु हेबो और नूतन मनुष्य रे परिणत हेबाकु हेबो, जो नूतन स्वभाव कि ईश्वरक प्रतिमूर्ति रे धार्मिकता और सत्यर पवित्रता रे सृष्ट होइअछि। अर्थात यह देखाई दिए जे एही नूतन स्वभाव हेउछि ख्रीष्टंकर धार्मिकता और सत्यता, जहाँकि से आम्भमानक निमंते साधन करिअछन्ति और आम्भमानकु धार्मिक बोली गणना करिअछन्ति। जेहेतु आम्भेमाने धार्मिक बोली गणित होइअछु और ख्रीष्टंठारे सेही स्वर्गरे उपवेशन करिअछु। आम्मानकर कार्यकलाप एही जगत रे आम्मानकर स्थिति सहित पाद मिलाई चलिबा उचित। आम्भेमाने एही जगत रे धार्मिक जीवन यापन करने संगे संगे सत्य आचरण करने उचित। आउ ताहा केवल ख्रीष्टंक मध्य देई आम्मानक जीवन रे सफल होता है, जेहेतु से होचंती ईश्वरक प्रतिमूर्ति और आम्भमानक निमंते धार्मिकता और सत्यता स्वरूप। से जहाँठारे रहंती तार जीवन नूतनीकृत हुए और से नूतन स्वभाव धारण करे। 4 पर्वर 25 रु 27 पदरे लेखा अछि, अतएव मिथ्या परित्याग करी तुमे माने प्रत्येक जन आपणा प्रतिवासी सहित सत्य आलाप कर, कारण आम्हे माने परस्परर अंग प्रत्यंग। क्रोध हेले पाप कर नाही, सूर्य अस्त न हेउणु क्रोध परित्याग कर, पुणी शयतान को स्थान दियो नाही। पाउल एठारे सेही निषेधाज्ञा प्रति फेरी आसंती जहाँकि से 17 पदरे आरंभ करथिले। विश्वासी माने अणख्रीष्ट विश्वासी मानक परि जीवन यापन करिबा उचित नुहे। एही विषय एही पत्रर अवशिष्टांशरे आमे लक्ष्य करने पारिबा। लेखा अछि, प्रत्येक जन आपणा प्रतिवासी सहित सत्य आलाप कर। जेतेबेले सेही पुरातन स्वभाव ख्रीष्टंक सहित क्रूसरे हत होइतिला, सेतेबेले सेही मिथ्यावादी जिह्वा और कलुषित हृदय क्रूस को परिधान करथिले।
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାର ଏକ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସତ୍ୟ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଦେଇପାରିବା। ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏକ ଶରୀର ରୂପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ, ତେଣୁ ସତ୍ୟରେ ଆଚରଣ କରିବା ଓ ସତ୍ୟ ଆଳାପ କରିବା ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଲେଖା ଅଛି, କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ କେତେକ ସର୍ତ୍ତରେ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ବା ଶତ୍ରୁ ଭାବାପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ସତ୍ୟ କହିବା ବିଷୟରେ କେବେ ହେଲେ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଯଦି ମିଥ୍ୟା କହୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ତାହାର ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଲୋକର ସପକ୍ଷ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ମିଥ୍ୟାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ମିଥ୍ୟା ରଟନାକାରୀ ଜିହ୍ୱାକୁ ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ, ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ଘୃଣା ବା ଈର୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରିକି ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ କହନ୍ତି, ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଏହା ଯଦି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଅଛ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା, ଛଳ, କପଟ, ଈର୍ଷା ଓ ପରନିନ୍ଦା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନବଜାତ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ପାରମାର୍ଥିକ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଯାଇଅଛି, ସେଠାରେ ଆଉ ଶତ୍ରୁତାର ମନୋଭାବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ଷମା ଦିଅ ଓ ଭୁଲିଯାଅ ହେଉଛି ଏକ ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣାଭାବ ଓ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବକୁ ଧରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୟତାନ ତହିଁର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଥ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି, ତାହେଲେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ନିଜର ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରି ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ମନୋଭାବ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ 4 ପର୍ବର 28-29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଚୋର ଆଉ ଚୋରି ନ କରୁ, ବରଞ୍ଚ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକକୁ ଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ତାହା ପାଖରେ କିଛି ଥାଇପାରେ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ନିଜ ହାତରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିଶ୍ରମ କରୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କୌଣସି କୁବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ନ ହେଉ, ବରଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକାନୁସାରେ ନିଷ୍ଠାଜନକ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଉ, ଯେପରି ତାହା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପକ୍ଷରେ ହିତଜନକ ହୁଏ। ଲେଖା ଅଛି, ଚୋର ଆଉ ଚୋରି ନ କରୁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ନେଇ ଚୋର ଏପରିକି ମିଥ୍ୟାବାଦୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଆମେ ଯେପରି ଚୋରି ନ କରୁ। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୋରି କରିବାଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ବିଚାର କରୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ସେ କହନ୍ତି, ବରଞ୍ଚ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକକୁ ଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ତାହା ପାଖରେ କିଛି ଥାଇପାରେ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ନିଜ ହାତରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିଶ୍ରମ କରୁ। ବିଶ୍ୱାସୀ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଯେପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆହୁରି ପାଉଲ କହନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କୌଣସି କୁବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ନ ହେଉ। ବିଶ୍ୱାସୀର ଅସଂଯତ ଜିହ୍ୱା ତାହାର କଳୁଷିତ ଜୀବନର ପରିଚୟ, କାରଣ ତାହାର ହୃଦୟରେ ଯାହା ଥାଏ ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସୀର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାନ୍ତ୍ୱନାଜନକ ତଥା ହିତଜନକ ହେବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏହାପରେ 4 ପର୍ବର 30 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ, ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଦୁଃଖ କରିପାରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଦିଏ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମିଥ୍ୟା କହେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରେ, ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟେ? ଏହା ସହଭାଗିତା ଭଙ୍ଗ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ
ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ। ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବା, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛୁ। ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିନ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଇବେ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଘଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମୁକ୍ତି ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଅଛି, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସୀ ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାନ ପାର୍ଥକ୍ୟତା କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ? ପ୍ରକୃତ ଭିନ୍ନତା ହେଉଛି କେତେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଓ ଆଉ କେତେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେଇ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। 31 ଓ 32 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟୁଭାବ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, କଳହ ଓ ନିନ୍ଦା, ପୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହିଂସା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂର ହେଉ। ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ, କୋମଳ ହୃଦୟ ହୁଅ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ, ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ଏହି ଶେଷ 2ଟି ପଦରେ ଆମେ ଏକ ଭିନ୍ନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। 31 ପଦରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପାପର ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି, ଏହି ସମସ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବର ପାପଗୁଡ଼ିକ। ମାତ୍ର ତହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଭାବପ୍ରବଣତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାକି 32 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ଲେଖା ଅଛି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ, କୋମଳ ହୃଦୟ ହୁଅ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ, ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରର ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆଜି ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେଉ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସତର୍କ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 5 ପର୍ବରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ କନ୍ୟା ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା, ଯାହାର ବର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। 4 ପର୍ବରେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 5 ପର୍ବରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏକ କନ୍ୟା ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହି ପର୍ବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ମଣ୍ଡଳୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କନ୍ୟା ହେବ, ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି କନ୍ୟା ନୁହେଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଏହି ଜଗତରେ ଜଣେ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଗ୍ଦତ୍ତା ହୋଇଅଛି। ମାତ୍ର ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିବାହିତ କନ୍ୟା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ମଧ୍ୟାକାଶକୁ ନୀତ ହେବା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କନ୍ୟା ରୂପେ ଗୃହୀତା ହେବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ପର୍ବର 2 ଓ 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ମୁଁ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବର ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତା କନ୍ୟାର ସଦୃଶ ପ୍ରସ୍ତୁତା ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲି। ଏହାପରେ 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତତ୍ପରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତଦୂତ ଶେଷ ସପ୍ତ କ୍ଲେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତ ପାତ୍ର ଧରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ, ଏଠାକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି କନ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଦେଖାଇବି। ଏହି ଜଗତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର କନ୍ୟା ରୂପେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଗ୍ଦତ୍ତା ହୋଇଅଛୁ। ଏହା ହିଁ ଯାହାକି ପାଉଲ କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖନ୍ତି, ଯାହାକି 2 କରିନ୍ଥିୟ 11 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ, ଯେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତୀ କନ୍ୟା ସଦୃଶ ଏକ ସ୍ୱାମୀଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଗ୍ଦାନ କରିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କନ୍ୟା ବାଗ୍ଦତ୍ତା ହୋଇଅଛି ଓ ତାହାର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଓ ତାହାକୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ବରଣ କରି ତାହା ସହିତ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଓ ଏକାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି।
ସେମାନେ ଆଉ ଦୁଇ ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏକ ହେବେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବାଗ୍ଦତ୍ତା ହୋଇଅଛୁ, ଏହି ଜଗତ ଯେପରି ଜୀବନଯାପନ କରେ, ଆମେ କିପରି ସେହିପରି ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା? ଆମେ ଦିନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଅଛୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଗଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। 5 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁକାରୀ ହୁଅ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁଗନ୍ଧି ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ସେହିପରି ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କର। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅତଏବ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି, ଏହା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରେ ଓ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏଠାରେ ବିଚାରକୁ ଅଣାଯାଏ ଓ ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ ନିମନ୍ତେ କ୍ରମାଗତ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଇବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ। ଆମେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା କରିସାରିଛୁ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି ଓ ସେ ତାହାକୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରୁ। ଆମେ ସେହି 4 ପର୍ବର 31 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ସହିତ ଯଦି ଜଡ଼ିତ ହେଉ, ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉ। ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଆମେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନୋହୁଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଜଗତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛୁ, ଯେଉଁଦିନ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଇବେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଭରସା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା ଉଚିତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁକରଣକାରୀ ହେବାକୁ ଅଛି, ବିଶେଷତଃ କ୍ଷମା ଦେବା ବିଷୟ ନେଇ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିଜର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଅତଏବ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁକାରୀ ହେବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁଗନ୍ଧି ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ସେହିପରି ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ତଥା ଅନାବିଳ ଓ ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମ। ସେ କେବଳ ପ୍ରେମ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁଗନ୍ଧି ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶାର୍ପିତର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ବିଷୟଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କ୍ରୁଶ ଥିଲା ସେହି ପିତ୍ତଳର ବେଦୀ ଯାହା ଉପରେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷଶାବକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଳୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ବଳିଦାନ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପକୁ ବହନ କରିନିଏ। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସମସ୍ତ ବଳିଦାନ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଏ ଓ ସେହି ସମସ୍ତ ବଳିଦାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ତାହାଙ୍କର ସେହି କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି।
ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେହି ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରେମ କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଗାଲାତୀୟ 5:22 ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଏହି ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେଉ, ମାତ୍ର ଯେପରି ଆମମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧନ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।